भारत से 3300 किलोमीटर दूर इराक, ईरान, सऊदी अरब और ओमान जैसे खाड़ी देशों के बीच स्थित कुवैत देश में रक्तदान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सबसे पहले की कतार में यदि कोई खड़ा होता है तो वह है शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्य। पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की पावन प्रेरणा से कुवैत में बसने वाले डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु कोरोना काल में भी जरूरतमंदों के लिए लगातार सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। हर साल 3 से 4 मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाली कुवैत की साध संगत ने गत दिवस कुवैत के सबसे बड़े ब्लड बैंक सेंट्रल ब्लड बैंक में दर्जनों यूनिट रक्तदान किया। पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के पावन अवतार माह की खुशी में लगाए गए इस कैंप में कुवैत के विभिन्न हिस्सों से एक ही आवाज पर रक्तदान के लिए पहुंचे शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्यों के जज्बों को देखते हुए ब्लड बैंक की टीमें और स्थानीय प्रशासन ने सलाम किया। स्थानीय सेवादारों ने रक्तदानियों के लिए रिफ्रेशमेंट इत्यादि की उच्च स्तरीय व्यवस्था की। वहीं स्थानीय साध संगत के जिम्मेदारों ने बताया कि बहुत से सेवादार कोरोना के चलते सख्त नियमों के कारण रक्तदान के लिए नहीं आ पाए, लेकिन अपने गुरु की शिक्षाओं पर चलते हुए सभी सेवादारों ने नियमों का पालन करते हुए रक्तदान किया और ब्लड बैंक की टीमों को पूरा सहयोग दिया। यहाँ यह बताना जरूरी है कि कुवैत में रहने वाले डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु ज्यादातर भारत के विभिन्न राज्यों से संबंध रखते हैं। विदेशों में काम धंधे के लिए गए ये सेवादार न केवल मेहनत की कमाई करते हैं बल्कि लगातार अपनी कमाई में से वहां जरूरतमंदों के लिए मदद करते हैं। इन सेवादारों की भावना से कुवैती प्रशासन और ब्लड बैंक खासे प्रभावित हैं। इन सेवादारों के जज्बे से प्रभावित होकर कुवैती ब्लड बैंक के ऑफिसर्स कुछ वर्ष पूर्व भारत आए थे और यहां आकर उन्होंने पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का तहे दिल से शुक्रिया किया और उन्हें सम्मानित किया। उनका मानना है कि इंसान को इंसानियत का मार्ग दिखाने वाले उनके गुरु वाकई में ही पूर्ण फकीर हैं, अन्यथा इस कलयुग में लोग बिना किसी लालच या स्वार्थ के अपना बाल तक नहीं देते और दूसरी तरफ डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु रक्तदान के क्षेत्र में चलते फिरते ट्रू ब्लड पंप कहे जाने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस समय कोरोना का साया है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु लगातार पूरी दुनिया में, आप किसी भी कोने में चले जाएं, अगर वहां डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी हैं तो वो मानवता की सेवा करते हुए आपको मिल जाएंगे। इंडिया की बात कर लें, इंडिया में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, जहां भी ब्लड डोनेशन की जरूरत है तो सबसे पहला कॉल अगर किसी को जाता है तो वो डेरा प्रेमी को जाता है। इसी तरीके से कुवैत में, जो एक गल्फ कंट्री है, और वहां पर उस मुस्लिम देश में भी डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मजहब जाति देखे हुए लगातार ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अभी हाल ही में गत दिवस शाम को एक बहुत ही बड़ा रक्तदान कैंप लगाया गया जिसमें सैकड़ों डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी वहां बहुत से डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु नहीं पहुंच सके और जिस तरीके से नियम जो है भारत में लागू हैं उसी तरीके से उन देशों में भी हैं और कोरोना की स्थितियों को देखते हुए बहुत से डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु जो हैं अपने अपने जहां वो काम धंधा करते हैं या रहते हैं वहां रुके रहे, या वहां आप कहें कि वहां से जा नहीं सके जिस तरीके से वो ब्लड डोनेशन करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये दावा जरूर किया है कि जब भी उन्हें आगे मौका मिलेगा वे जो रह गए वो भी ब्लड डोनेशन जरूर करने जाएंगे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जो हैं कुवैत से साध संगत के जिम्मेदार बिंदर इंसान हैं। आपको पहले बता दूं कि पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के पावन अवतार महीने अगस्त की खुशी में यह ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया, जो कि हर साल कुवैत की साध संगत लगाती है। और यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड बैंक की टीमें हैं उनका डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु जो हैं उनके प्रति रवैया, नजरिया इतना बेहद प्यारा और खूबसूरत है कि जब भी डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं को अगर यदि खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ती है रक्त की या किसी और जरूरत की, तो यह ब्लड बैंक जो है उनकी मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ा होता है। क्योंकि यह जो रिलेशन डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने अपनी मानवता की सेवा से इस देश में बनाया है वह वाकई में काबिल तारीफ है। और क्योंकि मानवता की सेवा के लिए डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु तन, मन और धन से लगातार जुटे हुए हैं, जिसकी बानगी कुवैत में भी कल देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखी है जी। प्रेमी बिंदर इंसान जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ जी। ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरे आसरा जी।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਜੀ ਕੋਟि ਕੋਟि ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਵੈਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਉੱਥੇ ਰਕਤਦਾਨ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜੀ ਜਾਬਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਾਬਰ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀਗੀ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਫਸੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਈ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਿਆ ਜੀ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੇਫ ਰਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਟ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਹਸਾਵੀ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਹਸਾਵੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਹਮੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਹਮੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਕਸਬੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਖਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਵੈਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਲਿਜਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ
ਜੀ ਬਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਲਏ, ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਲ ਉੱਥੇ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਬਲੱਡ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਵਰਲਡ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਵੈਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਸਦੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਜਨੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹੋ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਵਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰਮਾਂ ਦੀ, ਸੱਚ ਕਹੂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਟि ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਲੱਖ ਵਧਾਈ जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।